بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ آزاد نہیں تھے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو کہ ہمارے جب ان کو منتخب کیا گیا تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا اور میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ اگر وہ فیصلے نہیں کر سکے تو آج جب وہ حکومت میں نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور بار بار مافیا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کل کراچی میں جلسہ کرنے والے ہیں۔ یقیناً ایک بہت بڑے جلسے کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہونے والا ہے۔ ان کے پارٹی رہنما لیڈر سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں جو اگلے بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں یہ جلسہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور بات جو ایک یو ٹرن والا ٹوئسٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہانی میں آیا ہے، وہ یہ کہ عارف علوی صاحب نے ایک بیان دیا کچھ دنوں پہلے اور اس کے بعد خود ہی اپنے بیان سے وہ مکر گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیان کو میڈیا میں توڑ موڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کچھ میڈیا چینل سے جن پہ خاص عنایت ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ میڈیا نے ان کے بیانات کو توڑ موڑ کے پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ان کے لفظوں کو پہ غور نہیں کیا گیا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ خود بھی کہ میرے چیزوں کو غلط ثابت کیا گیا۔ میں پہلے بھی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی اور رجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہوئی وہ یقیناً ٹھیک تھی، ٹھیک سمجھی تبھی تو آگے دستخط کر کے اس کی کارروائی کے لیے تحقیقات کے لیے میں نے کاغذات کو آگے بھجوایا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے۔ ایک طرف لانگ مارچ کی کال بھی ہے، ضمنی انتخابات بھی ملک میں ہونے جا رہے ہیں، اور کچھ اہم حصے پنجاب کے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں استعفوں کے بعد وہ سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات بھی زوروں پہ، کراچی میں خاص طور پہ اس کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ابھی بھی کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی فہمیدہ یوسفی صاحبہ، سینئر صحافی ہیں۔ رزاق باجوہ صاحب، کل عمران خان صاحب کا جلسہ ہے کراچی میں، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی کراچی کے عوام کو وہ اپنی طرف کر لیں گے؟ جیسے ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کراچی کی عوام جلسے میں، خان صاحب کے جلسوں میں خاص طور پہ ایک بڑی تعداد میں ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ جی پاور شو ہوگا کل کراچی میں۔ آپ سمجھتے ہیں ہوگا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خان صاحب کا نام اب تو جلسہ خان ہی رکھ دینا چاہیے۔ وہ کرتے ہی جلسہ، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ جلسہ جلسہ جلسہ، پتہ نہیں کتنے جلسے کرنے، اور پتہ نہیں ان جلسوں میں کیا نکلتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ میں بھی خاصا عرصہ سر آپ بھی ان جلسوں میں سے نکل گئے؟ جی جی میں نکل گیا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور مجھے سمجھ آ گئی۔ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک پہلے ہدایت دیتا ہے، پھر میرے خیال ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ میں باجوہ صاحب سے بھی پوچھوں، باجوہ صاحب کیوں پارٹی چھوڑی آپ نے؟ آپ نے تحریک انصاف کو کیوں خیر بات کیا؟ میں صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں 5.5 سال میں اس پارٹی کا حصہ رہا، اور ہم بھی اس جو خان صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں تھیں کہ ایک ہی نفاذ ہوگا تعلیمی، ایک ہی اسکول ہوگا، ایک ہاسپٹل ہوگی، اور عدلیہ میں انصاف ملے گا، تھانوں میں انقلاب آ جائے گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، غریبوں کو گھر دوں گا، مطلب اور نہ جانے، اب مجھے اتنی ساری باتیں تو یاد نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں، پاکستانی عوام کو ساری باتیں یاد ہیں۔ انہوں نے اتنا اس قدر ہمیں متاثر کیا کہ ہم نے بھی کہا کہ بھئی اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا پلان لے کر آیا ہے، اور اس کی ہم نے اپنی جن پارٹیوں میں ہم لوگ تھے، ہم نے ان کے اپنے لوگ تو بہت کم لوگ تھے۔ ہم جب دوسری پارٹیوں کے لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک بڑی پارٹی بن گئی، اور پھر جب یہ الیکشن ہوا 2018 کا، ہم نے بہت محنت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کو اللہ پاک جنت، مطلب آپ ان لوگوں میں سے ہیں جب خان صاحب کی گھر میں آ رہی تھی تو اس وقت آپ ان کے ساتھ تھے؟ میری والدہ بہت شدید بیمار تھیں، وہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹا کچھ وقت مجھے دے دیں، میرے پاس بیٹھ جایا کریں، اور آپ یقین کریں میں ان سے جھوٹ بولتا تھا، میں آ رہا ہوں، اور میں ان جھوٹے ٹولے کے ساتھ نکل جاتا تھا، اور رات 3-4 بجے تک ہم نے خیر کوشش کی، اور اللہ پاک نے انہیں کامیابی بھی دی۔ جب کامیابی انہیں دے دی یا دلا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اختلاف بہت جلد ہو گیا تھا۔ میرا خیال اقتدار کے
1.5 या 2 सालों में ही मैं समझ गया। मैं कहता था कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हमने क्या आगे इलेक्शन में नहीं जाना। मैं इनके वफाकी वज़रा से मिला, मैंने कहा कि देखें हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है, हम डिलीवर नहीं करेंगे। अब हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई क्योंकि अब हमारे पास इक़्तिदार है और जो हमने वायदे किए हैं वो तो पूरे करने का वक्त आ गया है। तो ये मुझे कहते थे नहीं रज़ाक, ये तो बहुत छोटे छोटे वायदे होते हैं, नौकरियां क्या चीज़ होती हैं, ये इलाकाई काम क्या होते हैं। हमें तो खान साहब ने बड़े बड़े टॉक्स दिए हैं जो हमने अब हमें तो नहीं पता चला कि वो कौन से टॉक्स दिए हुए थे इन्हें, लेकिन मैं समझ गया। मैं फिर भी मैं लगा रहा, मैंने बोला शायद अभी शुरू का 1 साल है, फिर 1.5 साल हुए, 2 साल हुए, 3। मैंने कहा ये तो कंटिन्यू, आप देखें किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार, ऐसा तो नहीं है कि कोई यानी कि सारी आपने जिंदगी। पार्टी छोड़ने से पहले सिर्फ इतना था कि आप ये सोचते थे कि नहीं मैंने इतना काम किया इस पार्टी के साथ और मुझे लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा मामला, डॉक्टर लेकिन वो साहब ठीक हो नहीं रहा था। मैं आपको अल्लाह सुभान अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि हमने जो है जो इनका मंशूर था, जो ये कहते थे या सबसे हम, हट गए। अरे बाबा 1% मैं कहता हूँ कि आप 99% झूठ बोल लेते, 1% तो कर देते। आप कुछ तो करते, कुछ भी नहीं किया। और हमने ये इतनी जद्दोजहद फरागोगी के लिए दी थी क्या, शहजाद के लिए दी थी हमने, वो जो शहजाद साहब थे, क्या आज ये फिर एक करप्शन केस पकड़ा गया। अब क्या हमने शहजाद अकबर के लिए दी थी, ये कुर्बानियां क्या हमने। आप देखेंगे पीटीआई के 175 MPs सूबाए पंजाब में चले, वो भी हमारी तरह भटके, उन लोगों ने, आवाम ने वोट दिए होंगे या दिलाए होंगे। आप देखिए 175 MPs में से कोई एक MPs इस लायक नहीं हुआ जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनता। बाजवा साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि वो जो पैसे चलाने का गेम है वो नहीं हुआ, और आपकी, चलें ठीक है, आप जैसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपने दिल की बात सुन के आ गया है, लेकिन ज्यादातर ये कहा जाता है कि पैसे चलाए गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, निजी मीटिंग्स में, निजी महफिलों में, मुलाकातों में मैंने इनको कहा कि देखें यार, हमने बहुत सारी उम्र सच और हक की बात की है और हम तो अपना सारा पिछला माजी भूलकर हम तो खान साहब पर आ गए, और आप कुछ ना कुछ हमें आप डिलीवर करें भाई। हम किस तरह लोकल बॉडी में लोगों के पास जाएंगे जनरल इलेक्शन। लेकिन अब हमें तो ये तो बाद में पता चला कि ये पार्टी बनाई गई थी फरागोगी के लिए, ये पार्टी बनाई गई थी अमेरिका से आए हुए 24 स्पेशल असिस्टेंट जो बनाए गए थे उनके लिए। ये पार्टी तो पाकिस्तानी अच्छा अगर बनाई गई है तो आप मुझे बताएं क्या क्या निफाज हो गया, एजुकेशन पर कोई काम हुआ, ये जो गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई, 26 साल इमरान खान साहब के स्ट्रगल को हुए, और 26 साल के पार्टी के दौर में बहुत से लोग जो पहले इनके आगाज में थे जब पार्टी शुरू हुई, तो वो अब नहीं हैं उनके साथ। क्या वजूहात हैं इसकी, ये गौरतलब बात है। बाजवा साहब का मौका लेना इसलिए ज़रूरी था कि एक तनकीद उन लोगों पे ज़रूर होती है जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो यकीनन ये भी पूछना ज़रूरी है कि आखिर पार्टी में ऐसा क्या था कि उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। मेरे साथ कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगी नीलम शाह साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी। फहमीदा यूसुफ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फहमीदा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। फहमीदा, कल जलसा होने वाला है और एक पावर शो कहा जा रहा है इसको कि एक बड़ा पावर शो होगा। इसकी वजूहात कुछ यूं हैं कि आगे बल्दियाती इलेक्शंस भी होने वाले हैं। आपसे जो मुद्दा है, जो सवाल पूछना चाहूंगी, एक तरफ इस्तीफों की बात की जाती है, एक तरफ इंतखाबात लड़के वापस भी आ जाते हैं, फिर बल्दियात पे भी जोर है। ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्यों करना है? या तो आप इंतखाबात करवाएं ना, बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दें। ये तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो आपको तो पता है ना कि वो मतलब उसके जो डायनामिक्स हैं वो बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे ही पॉलिटिशियंस यही कर रहे होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कमोबेश यही कर रही होती हैं, ना इस्तीफ़े देने होते हैं ना इस्तीफ़े लेने होते हैं, और इक़्तिदार में भी रहना होता है, बैकडोर राब्ते भी रखने होते हैं, जो कि उरूज पे जा रहा होता है उसके साथ भी जाना होता है, पिछले वालों को छोड़ के भी जाना होता है। तो ये तो हमारे यहाँ आज इन पे लानतान हो रही है, कल वो लाडले थे, आज जो लाडले हैं कल उन पर लानतान हो रही थी। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स की जो है वो डायनामिक्स हैं। तो ये तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में ये सब होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा अभी इवैल्यूएशन और डेमोक्रेसी और यू टर्न में क्या फर्क है?
डेमोक्रेसी तो देखें वो है ना, और यू टर्न तो देखें सभी लेते हैं। अब ये है कि खान साहब क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, खान साहब से हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, तो हमें लगता है कि वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना आप मुझे बताएं क्या जो है वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, इस वक्त जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आप सबके बयानात उठा के देखें, सबके जो आज बातें कर रहे हैं अपने अपने जलसों में, अपनी अपनी जगह खड़े होकर बहुत बहुत इन्होंने बातें की हैं। और उसको यू टर्न नहीं, सियासत में देखें, मैं आपको बताऊं, सियासत में हमेशा मफाहमत की गुंजाइश आपको रखनी पड़ती है। सियासतदान जो होते हैं आपको उनकी किसी भी बात को हरफे आप अच्छा, एक चीज है, चलें जी, सियासत में मफाहमत की बात होती है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि 3 साल 7 महीने उनकी गवर्नमेंट रही, एहतसाब के नाम पे गवर्नमेंट आई उनकी, लोगों ने वोट दिया कि बाकी होगा, 100 दिन का वादा भी किया कि तमाम पैसे वापस आ जाएंगे, नहीं हुआ वो सब कुछ। उसकी जिम्मेदारी वो कहते हैं मेरे पीछे माफिया था, माफिया ने मुझे नहीं करने दिया। आज भी उस एहतसाब की वजह से एक फैसला आता है, फैसला में 2 बरियत हो जाती है, 2 लोगों की, शहबाज शरीफ साहब की और उनके साथजादे की। अब ये कहा जाता है ये गलत फैसला हुआ। अब इस फैसले को कैसे वो कह सकते हैं गलत हुआ जब उन्होंने दौरे हुकूमत में नहीं किया? तो इस हवाले से क्या कहती हैं आप? बस खैर, ये तो मैंने आपसे कहा ना, ये तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स की खूबसूरती है, ये तो उसके डायनामिक्स हैं, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा सास करे वाली बात है कि जिन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उन पे से केस ये करिश्मा सास कौन है? करिश्मा साज वही हैं जो ये करिश्मे दिखा रहे हैं, जो ये करिश्मे दिखा रहे हैं और जो ये जलवे दिखा रहे हैं। हाँ, बस वो तो खैर सबको ही पता है। अब उसका क्या करे, खान साहब चीख चीख के उनके बारे में बता रहे होते हैं और बाकी उनके दिफा में जो है आजकल सारा दिन जो है हमारे विफाकी वज़ीर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वही हो रहा है जो पिछली दफा हो रहा होता था। ये लोग जलसों में चीख चीख के नाम ले रहे होते थे और ये लोग सपोर्ट कर रहे होते थे, तो वही सब कुछ है, सेम पेज ही है। बस सिर्फ ये देखें, पेज वही है, पेज पे किरदार सिर्फ उल्टे सीधे होते हैं ना। तो ये खान साहब से सिर्फ मेरी सिर्फ एक जरा सी वो है कि भाई जब केस जो है वो आपके दौर में था और ये नैब में था, तो नैब ने इतनी, जब शहजाद अकबर साहब से क्यों नहीं पूछते कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है बरतानिया की, उन्होंने ये शहबाज शरीफ के खिलाफ केस नहीं उसको इस तरह से किया था और डिसमिस किया था, तो फिर खान साहब और उनकी टीम क्या, मतलब शहजाद अकबर साहब और उनकी टीम क्या कर रहे थे? नैब में ये केस पड़ा रहा, फिर FIA को दे दिया, साल तक उधर पड़ा रहा, 66 लोगों में से कोई विटनेस करने नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे तो इसी तरह होगा फिर। तो खान साहब ने अपने दौर में कोई इसको हम फोकस करते हैं फहमीदा से कि फहमीदा, करिश्मा साज की बात हम कर रहे थे, तो आगे जब ये खान साहब का बयान आ रहा है कि इदारे अगर ये समझते हैं कि तशद्दुद करके इज्जत करवा लेंगे तो ऐसा गलत है, वो मतलब इज्जत करनी नहीं चाहिए वैसे भी बतौर सियासतदान? नहीं, हमारा मसला ये है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चले, हम ऐसे ही करिश्मा साज क्या जो है वो उसका रोल हम डिनाई नहीं कर सकते अपनी पॉलिटिक्स में से। अब ये है कि कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को। अब जब जो है, और जब वो खान साहब को लाए थे तब भी कोई इज्जत नहीं हो रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब भी उन पे बहुत शदीद तनकीद की जा रही थी और बनती भी थी, ठीक है ना। जिस तरह से खान साहब को पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट, पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके लाया गया था, हम सब के सामने ही है, हम सब इलेक्शंस ही कवर कर रहे थे। उस वक्त इज्जत दी गई थी, इनसे संभाली नहीं गई। हाँ, इधर नहीं, वो दी गई थी, वो नहीं की गई। तो लेकिन अब यही होता है कि जब भी हमारे यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस का मसला यही है कि जाना भी गेट नंबर 4 पे ही है, और मतलब वो नहीं होता है आपने एक रूठना मनाना वाला जो सिलसिला होता है, कि यही जो मैं कह रही हूँ ना आपसे, यही लोग कल जो आज हमारे विफाकी वज़रा और ये सब ये भी खड़े होकर यही सारी पॉलिटिकल पार्टीज बातें बना रही थी, चीख चीख के बहुत बहुत कुछ कह रही थी। और आज जो है क्योंकि ये इक्तदार में, क्योंकि इनके लिए हवा जो है पिंडी का, इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है आजकल, खुशगवार है वहां पर, तो इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। और खान साहब के पास देखें, खान साहब के पास अब है क्या, उनके पास तो है ही एहतिजाजी सियासत, और वो एक उनका मूड भी है, ग्रूव भी है उनका। अब उनका वो साइफर वाला आलमी साजिश, अंदरूनी साजिश वाला बयानिया तो वो हो गया है, तो जाहिर सी बात है, ले दे के बच्चा कौन, ले दे के बच्चे इदारे। और जाहिर है हमारे यहाँ इदारों को सबसे ज्यादा ईजी होता है टारगेट करना, तो जाहिर है हैरत की बात है कि हम पाकिस्तान में इस वक्त उस दौर में हैं, शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा
کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو پبلک میں اچھالا جا رہا ہو، اس کو اتنی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کہ فوج میں اپنے ہی اختلافات اور دراڑیں پڑنے کا خطرہ ہو، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ رزاق باجوہ صاحب، فضل الرحمان صاحب بھی بات کرنے میں پیچھے نہیں رہتے، اور ان کا بیان بھی ابھی سامنے آیا کہ نیوٹرلز واقعی نیوٹرل ہو گئے، تبھی تو عمران خان صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو اپنا بھی کہ تشدد اتنا کریں کہ وہ عزت نہیں کروا سکتے تشدد کر کے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس ملک پر، اس وطن پر اور اس عوام پر بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کو جوڑنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے، یہ ایک الگ ایک فرقہ بنانے جا رہا ہے، یہ بندہ ملک کو بے حد نقصان پہنچائے گا آگے جا کے۔ لیکن اس وقت کیونکہ پوری بہت پاکستان کی بڑی عوام کی تعداد جو ہے وہ خان صاحب کے شکنجے میں آ چکی تھی، ان کے جھوٹے دعووں میں آ چکی تھی، تو وہ ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ مولانا صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں سمجھ میں آئی کہ مولانا صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے۔ اور مولانا صاحب ایک بات درست کہہ رہے تھے باجوہ صاحب کہ پی ڈی ایم کی جو بنیاد پڑی اور اس کو تمام جماعتوں کو ملایا گیا، بالکل ملایا گیا اور بہت اچھا کیا ہے، لیکن اس کی وجوہات جو تھیں اس میں ایک مین جو سینٹر بات تھی وہ یہ تھی کہ مہنگائی بہت ہے۔ اب وہ کہاں گیا، وہ ایجنڈا کہاں گئے؟ کوئی پارٹیز مل کے کیوں نہیں بیٹھتی کہ اس کے حوالے سے کوئی کام کہا جائے؟ دیکھیں، آپ بھی عوام ہیں، میں بھی عوام ہوں، ہم سب عوام ہیں، ہم سب، ہماری فیملی کے روز کے اخراجات جب بڑھتے ہیں تو ضرور تکلیف ہوتی۔ کیا میری آپ سے گزارش اور سوال ہے، کیا مہنگائی نہیں تھی خان صاحب کے دور میں؟ منہ توڑ مہنگائی تھی سر، اتنی مہنگائی تھی کہ آپ کی پارٹی نے مارچ نکال دیا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے راستے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب اور ہمارے جو چیئرمین جو نظر ہی نہیں آ رہے سر، نہیں کیوں نہیں، وہ وزیر خارجہ ہیں سر، ارے وہی تو نظر آ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہی تو نظر آ رہے ہیں۔ بات میں مہنگائی کی بات اسپیشلی کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، میری گزارش یہ ہے کہ وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ہمیں کام نظر آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں۔ کیا وزیر خارجہ کا کام لیاقت آباد، لالو کھیت اور سکھر گھومنا ہے؟ وزیر خارجہ کا کام پوری دنیا سے رابطہ ہوتا ہے۔ بالکل سر، بالکل، دیکھیں سیلاب میں جب یہ سیلاب نے 6 ماہ اس حکومت کو بنے ہوئے چند ہفتوں کے بعد یہ سیلاب کی آفت ہمارے ملک میں آ گئی۔ آپ دیکھیں کس قدر پوری دنیا سے جو ہے وہ پیسہ ہماری غریب عوام سپریم کورٹ نے پوچھا ہے۔ جی نہیں، سندھ گورنمنٹ نہیں، وفاقی گورنمنٹ میں تو سندھ میں زیادہ تباہی ہوئی نا سر، تو پھر تو میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گی نا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے اگر سندھ میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے، پنجاب کے بھی بہت سارے KPK میں بھی تباہی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن سندھ کا حصہ اس تباہی میں بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں 27 اضلاع ہمارے متاثر ہیں، 32 اضلاع جس میں مطلب کچھ اضلاع کم ہیں، اور 27 اضلاع تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں اس سیلاب کی نظروں میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دور میں جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو صاحب چیئرمین جو کام کر رہے ہیں، جس قدر وہ باہر کے ممالک کو انہوں نے فوکس کیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے، جو پیسہ وہ لائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر خارجہ بنے تھے، تو انہوں نے بھی جس وقت وہ وزیر خارجہ بنے تھے تو چلے باجوہ صاحب، آپ نے وہی موقف کو بھی حق اور سچ ثابت کر دیا کہ زرداری صاحب اپنے صاحبزادے کو اپنے ان کے نانا کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلانے کے لیے وہی انہی قدموں پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے ان کے نانا آگے آئے تھے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ مہنگائی کے نام پہ نعرہ لگایا گیا اور پھر ایک مارچ ہوا اور کامیاب مارچ ہوا پیپلز پارٹی کا، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن چاہے وزیر خارجہ ہو یا پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رہنما جو آج وزراء کی سیٹ، وزیر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے بیان ضرور دینا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس حوالے سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے۔ ایک بریک کے بعد مزید اس موضوع پہ بات کریں گے۔